میں ہوں پاکستان، میری آواز سنو۔ اپنے سفر آخرت سے تقریباً 8 سال قبل ایک مصور اپنی زندگی کا بہترین شاہکار کا تصور دیتا ہے جس کی تکمیل جناح صاحب کے بغیر ممکن نہیں۔ اس مصور کا وہ شاندار تصور کیا ہے؟ خطبہ الہ آباد سن 1930۔ خطبہ الہ آباد میں 1930 میں الہ آباد جا کر اور انڈیا مسلم لیگ کی کنونشن کی جب علامہ اقبال نے صدارت کی تو اس کنونشن میں ایک خطبہ دیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ وہ ابتدا سے ہی ایک علیحدہ قوم ہے چونکہ اس وقت برطانوی راج قائم تھا بر صغیر میں، تو اس میں علامہ اقبال کے الفاظ کا چناؤ یہ تھا کہ انڈیا یا انڈیا سے باہر، یعنی انڈیا سے علیحدہ صوبہ یا ریاست دی جائے مسلمانوں کو، اس کے بغیر مسلمانوں کا گزارا نہیں ہے۔ اس بات کو عملی جامہ پہنانے میں علامہ اقبال کی نظر میں جو واحد شخصیت تھی وہ میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ الیکشن 1937۔ سن 1935 کا جو ایکٹ قائم ہوا تھا اور اس کے بعد جو الیکشن ہوئے، اس کے بعد بر صغیر میں مسلم لیگ کا تقریباً صفایا ہو گیا۔ انڈین نیشنل کانگریس 5 صوبوں میں براہ راست حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ 2 صوبوں میں انہوں نے کولیشن گورنمنٹ بنا لی، بلکہ 2 اور صوبوں میں جونیئر کولیشن پارٹنرز بھی تھے۔ سوائے بنگال اور پنجاب کے کانگریس حکومت کا حصہ بن گئی تھی۔ مختلف اخبارات نے اپنے اخباروں میں یہ چھاپنا شروع کر دیا کہ مسلم لیگ تو واضح اکثریت ہی نہیں حاصل کر سکی، مسلم لیگ تو کوئی پارٹی ہی نہیں ہے۔ ایک لفظ موری بانڈ استعمال کیا گیا کہ مسلم لیگ تو ایک مورید بانڈ پارٹی ہے، مطلب یہ تو ایک اشرافیہ کی پارٹی ہے، نوابوں کی پارٹی ہے۔ ان اخبارات کا یہ کہنا تھا کہ مسلم لیگ میں ماس موبلائزیشن نہیں ہے، مطلب عوام میں رسائی بہت کم ہے۔ کانگریس راج سن 1937 سے لے کر سن 1939 تک۔ کانگریس نے حکومت میں آنے کے بعد اپنے قانون بنانے شروع کر دیے جو کانگریس اور ہندوؤں کے حق میں تھے۔ مثلا مہاتما گاندھی کی تصویر گورنمنٹ آفیسز میں لگانے کا حکم ہو گیا، وندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دے دیا گیا، اسکول جو تھے انہیں مندروں میں قائم کرنا شروع کر دیا گیا اور مسلمان گھرانوں کے بچوں کو وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے زور دیا جانے لگا اور وہاں ان سے پوجا کروائی جاتی تھی۔ اس پر بھی بس نہیں، جب مساجد میں اذان کا وقت ہوتا تھا تو اس وقت مساجد کے سامنے ڈھول بجائے جاتے تھے۔ مسلمان لڑکیوں پہ دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ وہ ماتھے پر تلک لگایا کرے، اور جب ان وجوہات کی بنا پر مسلمانوں نے احتجاج کیا تو ان پر حملے کیے گئے، اور ان حملوں کی وجہ سے جو دنگے فساد ہوئے تو حکومت نے ان حملوں اور دنگوں کو روکنے کے لیے کبھی کوئی مداخلت نہیں کی۔ ڈے آف ڈیلیورنس سن 1939۔ یہ ظلم و ستم سن 1939 میں اختتام پذیر ہوتے ہیں جب کانگریس راج اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میرے بابا قائد اعظم محمد علی جناح کی پکار پر پورے بر صغیر کے مسلمان یوم نجات مناتے ہیں۔
अब उनको एहसास हो चुका था कि उन्होंने इलेक्शन में मुस्लिम लीग का साथ ना देकर कितनी बड़ी गलती की थी। मुसलमानों को ये समझ आना शुरू हो गई कि अगर आज अंग्रेजों के होते हुए कांग्रेस का मुसलमानों के साथ ये रवैया है, तो जब अंग्रेज इस खित्ते को छोड़कर चले जाएंगे तो इस कांग्रेस और हिंदुओं का बर्ताव इस खित्ते के मुसलमानों के साथ कितना मुतासिबाना होगा। लिहाजा उन्हें मुस्लिम लीग का फोरम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की सूरत में नजर आया जहां मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकता था, और इस बिना पर मुसलमान मुस्लिम लीग में शामिल होने लगे और इस वजह से मुस्लिम लीग को उरूज तवाम नसीब हुआ। जब कांग्रेस हुकूमत वक्त से मुस्ताफी हो गई थी तो जिन्ना साहब ने 22 दिसंबर सन 1939 में मुसलमानों को डे ऑफ डिलीवरेंस यानी यौम नजात मनाने की कॉल देते हैं। तो याद रहे कि सन 1935 से लेकर सन 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को पजीराई हासिल नहीं थी मुसलमानों की जानिब से, लेकिन जब जिन्ना साहब ने यौम नजात मनाने के लिए मुसलमानों को आवाज़ दी तो मुसलमानों ने उस डे ऑफ डिलीवरेंस की भरपूर तायद की और इस यौम निजात पर तमाम मुस्लिम कम्युनिटी का इकट्ठा होना काबिल दीद था, और ऐसा लगता था कि शायद जिन्ना साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल चुका है मुसलमानों की तरफ से। सन 1930 की दिहाई अल्लामा इकबाल का किरदार बहुत मौसर था। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हमेशा लीडर ऑफ द एंटायर मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कहते थे। अल्लामा इकबाल की शायरी में जो खास अंसर शामिल था वो मुसलमानों में अपना मजहब, तहजीब और सखावत से जो शनाख्त है उसको उन्होंने अपनी शायरी में उजागर करने की भरपूर कोशिश की है। लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश की है कि आपके जो बुजुर्ग थे, आबाओ अजदाद थे, जो मुसलमान थे, वो कितने अजीम थे और आप इस वक्त उस सतह से कितने नीचे आ चुके हैं। आप अपने अंदर उस गैरत और हमीयत और सदाकत को उजागर करें। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों में वो जज्बात, वो शनाख्त पैदा करने की कोशिश की थी। अल्लामा इकबाल ने एक मौके पर मेरे बाबा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ये शेर पढ़ा था कि गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ मेरे राज़दार अब और भी हैं। यानी कि ये शख्स कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अब आ गया है, ये मेरी बात को समझता है और आगे जो होने वाला है वो इसी शख्सियत के हाथों सर अंजाम होगा। अल्लामा इकबाल से खतो किताबत के दौरान मेरे बाबा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लामा इकबाल की रिहाइशगाह जावेद मंजिल तशरीफ़ ले गए, जो अल्लामा इकबाल का आखिरी घर था। वहाँ अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल ने अल्लामा इकबाल से पूछा कि ये साहब कौन हैं? तो अल्लामा ने अपने बेटे से कहा, ये मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर हैं, इन्हें हमें बहुत कुछ हासिल करके देना है, तो आप इनका ख़ास ख्याल रखना और अदब मलहूज़े खातिर रखना। अल्लामा साहब के बेटे जावेद इकबाल ने अपने वालिद से पूछा कि क्या मैं इनसे ऑटोग्राफ ले सकता हूं? तो इकबाल ने कहा, ज़रूर, इनसे ऑटोग्राफ ज़रूर ले लो। कायदे आज़म के साथ उस वक्त मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी मौजूद थी। जब जावेद इकबाल अपनी डायरी लेकर जिन्ना साहब के पास गए तो जिन्ना साहब ने अल्लामा इकबाल के बेटे से अंग्रेजी में पूछा कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू?
young man when you grow up. तो जावेद इकबाल छोटे से थे, समझ नहीं आई कि क्या जवाब दूं और वो खामोश रहे। कायदे आज़म ने दोबारा जरा डांट कर पूछा, You don't tell me what will you do when you grow up. तुम बताते क्यों नहीं हो कि मुझे कि बड़े होकर क्या करना है। तो जावेद इकबाल फिर भी कुछ ना बोले। तो जिन्ना साहब ने अल्लामा इकबाल को खफगी से मुखातिब करके कहा, He is not answer me what he will do when he grows up. ये जवाब नहीं देता, ये बताता नहीं है कि बड़े होकर इसने क्या बनना है। तो अल्लामा इकबाल ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, He will not answer you. He is waiting for you to tell him what he will do in future. ये बिल्कुल जवाब नहीं देगा आपको, ये आपके हुक्म का इंतजार कर रहा है कि उसने आगे जाकर क्या करना है। तो ये है वो ऊंचा दर्जा, वो ऊंचा मकाम अल्लामा इकबाल की नज़र में मेरे बाबा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। बर्रे सगीर पाक व हिंद में इस्लाम कब और कैसे दाखिल हुआ, ये जानने के लिए जुड़े रहें। मैं हूँ पाकिस्तान, मेरी आवाज़ सुनो से।